वीरे ने आख्या मुझे कर दो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सर्वत नगर दी संगतां नूं बेनती है जो साहिबजादियां माता गुजरी जी अते समूह शहीदां दी याद दे विच पैगाम ए शहादत गुरमत समागम हर साल की तरह गुरुद्वारा चुबच्चा साहिब विखे अज दूसरे दिन दे विच चल रहे हैं। गुरबाणी दे पावन कीर्तन की समाप्ति हो चुकी है अते हुण इतिहास दे विचों कुछ पन्नियां की दास्तान कवितावां दे राही बच्चियां ने तुहाडे नाल साझी करनी है। उस तो उपरंत भाई शमशेर सिंह ब्रह्मपुरा जो पैगाम ए शहादत शहीदां दी दास्तान दे इतिहास नूं साडे नाल साझा करन दे लई रोजाना हाजरी भरते ने उन्होंने पहुंच जाना है। सो सारी संगतां नूं बेनती है जिथों तक भी आवाज आ रही है जिन्नी भी जल्दी हो सके गुरुद्वारा साहिब विखे पहुंच करके दरबार साहिब के अंदर आके सज्जन की कृपालता करो ताकि आपां सारे रल मिल के अपने वीरां दे साहिबजादियां दे शहादतां दे इन्हां दिनां दे विच उन्हां दीयां जीवन घटनावां तो जाणू हो के कुछ सीखण दा यतन कर सकीए। सो सारी संगतां नूं बेनती है जिहड़े असीं घरां दे विच बैठे होए है जां जिहड़े आउण बारे सोच रहे हैं अजे सलाह मशवरा कर रहे हैं बेनती है कि अपनियां सलाहां फिर कदे कर लियो। समा हो चुका है समागम की आरंभता दा गुरुद्वारा साहिब विखे पहुंचण की कृपालता करो। हुण तुहाडे सामने गुरमत केंद्र सरहाली दे जो बच्चे ने उन्हां ने सरसा नदी दे कंढे ते जो जन्म हुंदा है अते उस जन्म दे समय दे विच भी गुरु साहिबान ने सानू जो उपदेश किया है इतिहास के विचों कुछ सतरां बच्चों ने तुहाडे नाल साझीआं करनियां कवितावां दे रूप दे विच। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत बोल अगड़ का गीतार पर गाਉਂਦੇ नेते गुर सिखो दुख सुख नाम के आਉਂਦੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਸਾ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, क्योंकि गुरु साहिब का उपदेश भी है, जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो में सारा, जब एक है विपरण की रीत तो मैं न करूं इनकी प्रतीक। विपरण की रीत तो बचन दे लई जिन्नी सहायक जपजी साहिब दी बाणी ते आसा की वार दी बाणी हुंदी है साडे जीवन दे विच, दुनिया दी कोई किताब इन्नी सहायक नहीं हो सकती। गुरु साहिब ने बड़े विस्तार दे नाल, बड़े प्यार दे नाल हर एक वहम भरम तो बचन दे लई जिथे पुजारी नूं टोकिया है उत्थे सानू भी समझाया है ते जे असीं उस उपदेश नूं जीवन दे विच वसाउण दे लई अपनी जिंदगी दे विच नितनेम नूं जगह दिंदे हां, अपने रोजाना दे जरूरी तो जरूरी कामां दे नाल नाल नितनेम नूं भी उन्ना ही जरूरी बनाउंदे हां ते फिर साडे जीवन दे विच विपरण की रीत नहीं आ सकदी। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਹੁੰਜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਕੱਖ ਕਣ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਢਾਹ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਭੁੱਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ, ਤੇਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ, 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਫੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਫੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਸੋਧਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੁੱਖ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਗਵਾਚ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੰਗੜਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਕੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਤਰਜੀਵੇ ਗੱਲਾਂ ਜੁਗਾ ਤੱਕ ਜੀਵੇਗਾ, ਐਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਡਿਆਇਆ। ਜੁਗਾ ਤੱਕ ਜੀਵੇਗਾ, ਐਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਡਿਆਇਆ। ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੂੰ ਟੋਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਗੁਰਪਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਰਤੇਰੇ, ਪਤਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤੀ ਆਉਣ ਸਵੇਰੇ। ਪਤਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤੀ ਆਉਣ ਸਵੇਰੇ। ਉਹ ਰਸਮੀ ਪਾਵਨ ਭੇਟ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਆਰੀ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲਗੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਢਾਲ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਬਚਨਾ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਬਚਨਾ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਲਮ ਖਾਨ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰੀ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਫਤਿਹ। ਸਸਵੀਏ ਸੂ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਟਲੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਘੇਰੇ ਆਣ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਪਾਏ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਘੇਰੇ ਆਣ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਪਾਏ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਸਰਸਾ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜੀ? ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬੋਲਣੀ ਹੋਣਾ ਲੱਗਾ। ਬਾਹਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤਣ ਦੇ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ। ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਹਿੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। 5000 ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ 5000 ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਦਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣਾ, ਰੇਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬੀਬੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਸਾ ਵਾਲੀ ਜਾਣੇ ਕਿ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਚੱਲੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮ ਲਾਏ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਵੀਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। धन वाहिगुरू साहिब जी। आसा शेख फरीद जियो की बाणी। एक ओंकार सत गुर प्रसाद। दिलों मोहब्बत देना से सचिया। जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया। दिलों मोहब्बत जिन से सचिया। जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया। रते इश्क खुदाए रंग दीदार के। विसरिया जिन नाम ते भोए पार थिए। रते इश्क खुदाए रंग दीदार के। विसरिया जिन नाम ते भोए पार थिए। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से। तीन धन जने दी माओ आए सफल से। परवदगार अपार अगम बेअंत तू। जिन्ना बशाता सच चुमा पैर मुंह। तेरी पनै खुदाए तू बख्शंदगी। शेख फरीद खैर दीजै बंदगी। तेरी पना खुदाए तू बख्शंदगी। शेख फरीद खैर दीजै बंदगी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सम्मानयोग धन धन शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज तिन्हां दी पावन हजूरी दे अंदर इस शहीदी हफ्ते ਨੂੰ समर्पित होके दूजे दिन के दीवान विच हाजरियां भर रहे समूह सत्कारयोग सत्संगी जनों। सतगुरां जी की अपार बख्शिश कृपा रहमत के सदका
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਾ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਾਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਮੈਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮੰਗਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 488 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਵਿਖਮ ਔਖੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 7 ਦਿਨ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸਨ, ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਊਂਡ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ
ਦਿਲ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਲਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਤਰੇ ਸਨ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਛਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਦੀ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵੇਖੋ ਤੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ ਕਿ ਖੋਏ ਕਿਤੇ ਗਵਾਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਭਾਰ, ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਭਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁਰਖਰੂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 4 ਸਾਲ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਲਾਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ। ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਨਾ 20 ਫਰਵਰੀ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ 5 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸੱਜ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਸੱਜ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਪਿਓ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੋ ਪਿਆ। ਪਿਓ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਨਾਲ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿੰਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਨੂੰ 25 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, 25 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੋਰੋ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਬੂਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ।
बड़ी मुश्किल की घड़ी सी जेड़े आनंदपुर साहब को कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने हसदे हसदे देखिया। उस आनंदपुर शहर की गली गली में कलगीधर पातशाह जी ने अपने सिखां दे नाल ओ कौतक कीते। उस आनंदपुर शहर के विच अपने पिता के हथां में कलगीधर पातशाह खेडदे रहे। अज वो आनंदपुर शहर बिल्कुल सुनसान पिया। सिर्फ उत्थे इको ही बंदा बाकी बचदा है जिहदा इतिहास में नाम आउंदा है गुरबख्शदास उदासी। उदासी संप्रदाय के नाल संबंध रखदा है। कलगीधर पातशाह जी ने उन्हां दी जिम्मेवारी लाई सी कि जिहड़ा शीश गंज स्थान है मेरे पिता का गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह महाराज जी का जिथे उन्हां दा अंतिम संस्कार किया गया सी, इस स्थान की सेवा अज तो बाद गुरबख्शदास जी तुसीं करनी है। गुरबख्शदास ने दोवें हाथ जोड़ के पातशाह के बेनती की, आख्या मैं बड़ा भागा वाला मेरे हिस्से सेवा है। पर तुसीं सोच के देखो जे कदी उन्हां दी थां साडे वर्गा हुंदा ते साडा की जवाब होना सी भला पातशाह जी तुसीं नाम सारे इत्थों चले हो ते मैनूं मौत दे मूंह विच छड्ड के चले। एक दुनियावी बंदे का इहो जवाब होना सी ना। दुनियावी बंदा इतना ही सोचता है ना ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆਵੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੇ ਦੋ ਕਦੀ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 2 + 2 4 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ 2 5 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, जिवें तुसीं साडी सेवा लो। रोण लग पिया, कहण लगा पातशाह जी हसदा हसदा आनंदपुर का शहर छड्ड के चले हो, मैं किहदे आसरे अपनी जिंदगी नूं कढांगा। मैं तां गुरु के सिखां वल वेख के जींदा सां, मैं ते साहिबजादियां वल वेख के अपने जीवन नूं टपा रिहा सां। किन्ना हसदा हसदा आनंदपुर शहर अज उजड़ गया। तुसीं आओगे वापस परत के, अज तो बाद तुसीं आओगे आनंदपुर साहब की धरती ते। ते कलगीधर पातशाह गुरबख्शदास उदासी अपने भरे हुए मन नाल कहंदे ने कोई गल नहीं, खुदा ने चाहया तां असीं फिर आवांगे। जे रब दी रहमत होई असीं फिर आवांगे। इतिहास दसदा है जिवें असीं कल दे दीवान विच भी इस गल नूं शर्म कीता सी। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की मुहिम 3 जत्थियां दे विच चलदी है। एक जत्थे की अगवाई भाई उदय सिंह ते गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी के बड़े फरजान साहिबजादे बाबा अजीत सिंह कर रहे हैं। ते बाबा अजीत सिंह की जो तुसीं युद्ध नीति वेखो तो बड़ी कमाल दी सी। बाबा अजीत सिंह मैदाने जंग दे विच बड़ी शूरवीरता दे नाल लड़दे सन। उन्हां दीयां इतिहास विच कईयां जिहड़ियां जंगां ने उन्हां दे विच भी उन्होंने बड़ी शूरवीरता नाल लड़ के ते अपनी जंग दे मैदाने जंग विच जौहर विखाए सन। एक टुकड़ी विच बाबा उदय सिंह है ते बाबा उदय सिंह वो है जिन्हां दे पूरे परिवार ने खालसा पंथ ने लेके अपनी जाना तक ला दी। भाई उदय सिंह भाई मनी सिंह शहीद के सपुत्र ने जिन्हां ने लाहौर के विच अपना बंद कटिया सी। एक टोली है भाई जीवन सिंह के कोल जिन्हां दा इतिहास में नाम सी। पहला भाई जैदा जी पढ़ते हैं पर ठंडे पानी की पौ लैने तो बाद उन्हां दा नाम रखा जाता है बाबा जीवन सिंह जी। एक टोली उन्हां दे कोल है, उन्हां दे नाल जिम्मेवारी लाई गई है भाई बजिंदर सिंह जी की। ते भाई बजिंदर सिंह जी भी भाई मनी सिंह जी के सपुत्र ने। अगली जिहड़ी टोली है ओदी अगवाई कर रहे हैं भाई उदय सिंह जी, भाई बजिंदर सिंह जी, भाई जीवन सिंह जी। उस तो जिहड़ी अगली टोली है ओदे विच कलगीधर पातशाह जी आप ने वो सारी भीड़ की अगवाई कर रहे हैं। लगातार ये जत्था है ये कीरतपुर साहब वाले पासे में जा रहा है। भाई मनी सिंह जी भी नाल ने। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने मातावां की जिम्मेवारी का हिस्सा भाई मनी सिंह जी के लेखे में चलाया। कीरतपुर साहब के थां ते पहुंचे कलगियां वाले पातशाह उत्थे जाके अपने दादे के वसाए हुए उस नगर को बड़े रौह नाल देखते हैं, क्योंकि उन्होंने दादा गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने कीरतपुर साहब नगर वसाया सी। बड़ी रौह नाल देखते हैं दादे के वसाए हुए उस नगर के विच उस स्थान ते कलगीधर पातशाह जी नमस्कार करते हैं, थापड़ा लेते हैं ते अपने पूरे सिखां क्या हुण सरसा नदी तो असीं अगे का सफर तय करना है।
इतिहास दसदा सब तो पिछे वाली टोली दे विच भाई बुद्धा सिंह ते साहिबजादा अजीत सिंह सन जिहड़े पिछों पूरी अपनी फौज नूं जिहड़ा सी ओह कवर कर रहे सी। अगे अगे कलगीधर पातशाह जी जा रहे हैं। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਛੱਡੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਚੱਲੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਰੁਕ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਇਆ ਤੇ ਕਦੀ उस धरती से जाके उस चीज को महसूस करके देखे। मैं जो इतिहास की किताब पढ़ता तो एक राइटर ने बड़ी कमाल की गल लिखी सी, कहता जो कलगीधर पातशाह जी ने आनंदपुर साहब का किला छड्या, कहता उस रात मैं आनंदगढ़ साहब के किले की टीसी के ऊपर चढ़ के उस सारे वृतांत अपनी अखां दे नाल सोच रहा कि किदां दा दौर होएगा, किदां दा भयानक वक्त होएगा, कितनी मुश्किल घड़ी होएगी, कितना अजीब समा होएगा। आज तो बाद मुड़ के इस धरती के वापस होना ही नहीं, जिहदा नाम ही आनंद दी पूरी रखिया सी, आज इहनूं जाड़ के असीं इत्थों तुर जाना है। वो लिखदा कहता जदों मैं इस सारे वृतांत नूं अपनी अखां दे नाल सोचिया कि मेरियां लत्तां काम करियां, मेरियां लत्तां ने भागना चलिया, मैं एकदम अंदरों टुट गया, खिड़क गया। आम बंदे दी सोच विच भी जो चीज़ां होंदियां ने ते एक बारी रूह काम जाती है। तुसीं वेखो जो पुੱਤ धी ने विदेश में जाना होवे ते कई बारी मापिਆਂ दी अखां दे विच हंझू हुंदे ने, हालांकि पता इन्हां ने कोई कमाउण जाना है, ये ठीक थां ते चले ने, पर एक इहो जिहा सफर होवे जिੱਥੋਂ कदी किसी ने वापस परत के नहीं आउणा। एक इहो जिहा सफर होवे जिੱਥੋਂ परिवार कई हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ है, पता नहीं फिर इस धरती से वापस होना है कि नहीं होना, कितना खतरनाक समा होएगा, कितनी अजीब घड़ी होएगी। अली अली दादियां फौजां पिछों गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की वहीर ते हमला करते हैं। सब तो पहला उन्हां दा मुकाबला हुंदा भाई उदय सिंह जी की टोली नाल निरमोहगढ़ की टिब्बी ते। 1907 ਵਿੱਚ उस टिब्बी की खोज उतों की स्थानक संगत ने की थी। अज उत्थे गुरुद्वारा साहब बनया हुआ है। जो तुसीं आनंदपुर साहब तो कीरतपुर साहब की धरती वाले पासे में जाओगे तो ठीक खब्बे पासे एक ऊपर पहाड़ के ऊपर भाई उदय सिंह जी की याद में एक गुरुद्वारा बनया हुआ है। वो पिंड की स्थानक संगत ने बाद में उस स्थान लभ्या सी, उसकी खोज की सी, उत्थे शहीद भाई उदय सिंह जी का गुरुद्वारा साहब बनाया हुआ है। भाई उदय सिंह 3.5 घंटे लगातार फौजां दे नाल मुकाबला करते हैं ते शहीदी का जाम पीते हैं। कलगियां वाले पातशाह ने जब इस सारे वृतांत नूं अपनी अखां दे नाल देखिया ते देखण तो बाद उन्होंने आख्या साहिबजादा अजीत सिंह जी हुण तुसीं भी भाई उदय सिंह दीयां फौजां दा साथ देंदे होए सरसा नदी वाले पासे नूं बहना है। हुण सरसा नदी एक बरसाती नाला है, जदों पहाड़ां दे विच मींह पैंदा है ते मींह पैण तो बाद सारा पहाड़ां दा पानी इकट्ठा होके उस नाले दे राहीं अगे सतलुज दरिया दे विच पै जांदा है, क्योंकि सतलुज दरिया उत्थों बड़ी नेड़े नूं वगदा है। हुण पहाड़ां विच मींह पै रिहा है, ओहदियां ठंडियां रातां ने, उपरों सर्दी भी आदमी है, लोहड़े की सर्दी पई हुई है, कपड़े उन्होंने भिजे हुए ने, उपरों बारिश हो रही है, अगों सरसा नदी का पानी ठाठा मार रहा है ते पिछे जिहड़ी फौज है वो भी अली अली करदी सिखां दे ऊपर सिंहां दे ऊपर चढ़ के जिहड़ी वो आ रही है। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने अज की जिहड़ी सवेर सी, जिवें असीं अज की जिहड़ी सवेर लंघ चुकी है, बीत चुकी है, सिखां नूं हुक्म कीता सरसा नदी के पानी में ठिल जाओ। कुछ सिख सरसा नदी के पानी में ठिल गए ते सरसा नदी उन्होंने अपने नाल वहा के लै गई। कुछ सिख घोड़ियां समेत सरसा नदी के पानी में ठिल गए ते सरसा नदी तो पार हो गए। इतिहास दसदा है भाई उदय सिंह पहले सरसा नदी के कंढे के शहीद ने जिन्हां ने अपनी कीमती जान खालसा पंथ के लेखे ला दी ते कलगीधर पातशाह जी नूं आंच तक ना होण दित्ते। साहिबजादा अजीत सिंह लड़ते हुए अगे पहुंचे, सरसा नदी को पार हो गए। कलगीधर पातशाह जी का परिवार इस थां तो 3 हिस्सियां में साध संगत वंडिया जाता है। 3 हिस्सियां में एक हिस्सा कलगीधर पातशाह जी का, उन्होंने नाल 3 प्यारे सन, 2 उन्होंने साहिबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा गुरदार सिंह
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਪਤਨੀਆਂ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟਲਾ ਖਾਂਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਆਓ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਠੀਕ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰਲੇ ਬੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ੁਲਮੀ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਹਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ 3 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਆਲਮ ਖਾਨ, ਉਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਤੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੇਲਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਕਤ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। 22 ਧਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਖੌਫ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ਮਾਸ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਧੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰਿਆਦੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਨੇ। ਪਰ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਲ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹੋ ਕੋਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਭਾਈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੇਲਾ ਬੜਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਉਜੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਗੱਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਘੋੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਕਾਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ, ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨਬੀ ਖਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨਬੀ ਖਾਂ ਭਾਈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ। ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੁੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਐਸਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਫੱਟ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਨ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਗੜੀਆਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਮਾਲ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗੜੀ। ਕਦੀ ਜਾਇਓ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਓ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰਾ ਗੜੀ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ੂਰਬੀਰਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜੰਗ ਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਵੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਾਨਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ। ਨਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਵਿਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਜ਼ਮ। ਉਰਦੂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਏ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੋਂ ਕੇ ਉਤਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਭਾਈ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਰਾਵਤ ਦੀ ਗੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੋਗ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੁਗਤ ਦਾ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਰੀ ਦੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਤ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਦਿਸੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕੰਮਲ ਦਿਸੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਕੋਈ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ। ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਰਾਵਤ ਦੀ ਗੜੀ ਸੀ, ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। कवि अल्लाह जातना जोगी लिखता कि जिसका हुए चमकौर में सिंहों के उतारे, जुलाए हुए शेर के सब गैस के मारे, आंखों से निकलते थे दलेरों के शरारे। गुस्सा सी ना खाने में की वापर गया साढ़े नाल, इन्होंने ते कसमां खालियां सन, इन्हां कुरान हत्थां विच लैके आउंदे सन ते कुरान हत्थां विच लैके कहंदे सन एक बारी आनंदपुर खाली कर दो, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਦਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੁਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕੇ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਪਟੀ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਕਵੀ ਅੱਲਾ ਜਾतना जोगी कहता है, कहता जिस तरह हुए चमकौर में सिंहों के पुकारे, जुलाए हुए शेर थे सब कैद के मारे, आंखों से निकलते थे दलेरों के शरारे, सतगुर के सिवा और गजबनाक थे सारे। कहता सतगुर बड़े आराम नाल टिके हुए थे, पर बाकी सारे सिख
ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਨੇ। ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। सतगुरु के सिवा और गजबनाक के सारे अगे लिखता कि गुस्से से नजर जाती थी अफवाज अदू पर। अफवाज अदू का मतलब होता है शत्रु की सेना। गुस्से के नाल मुगल सेना वाल देखते हैं। गुस्से से नजर जाती थी अफवाज अदू पर, तेगों से निगाह पड़ती थी दुश्मन के गल पर। कहता जो हाथ में तलवार फड़ते ते उन्हां दी निगाह दुश्मन के गले तक जाती है। कदों साडी तलवार दुश्मन के गले तक पहुंचे ते कदों असीं इन्हां नूं मार के ते मिट्टी दे नाल मिला दें। ये ही सिंघां दा उस वक्त जोश, ये ही सिंघां दा उस वक्त दा माहौल कितना चमकौर की गढ़ी दे विच किन्ना हालातां दे विच गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज रहते होणगे। ते कभी अल्लाह जागदा जोगी ने एक थां बड़ी कीमती गल लिखी, कहंदा जब डेढ़ घड़ी रात गई जिक्र खुदा में। जदों चमकौर की गढ़ी के विच रात बीतती है ना, ते गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जेड़ा एक साइड ते खेमा बनया हुआ उसको बाहर आते हैं। जब डेढ़ घड़ी रात गई जिक्र खुदा में, खेमे से निकल आए सतगुरु हवा में, बोले ऐ खुदावंद खुशबू तेरी रजा में। देखो साथ संगत कैसा माहौल होएगा, किहो जिहा रब दे नाल उस लंबिया रातां दे माही में प्रीतां होणगियां। कितना मुश्किल दौर है ते फिर भी रब दा पाना, रब दा शुक्र, फिर भी इतना बड़ा सबर, फिर भी इतना बड़ा देरा। दुनियावी बंदा है ना, बंदा तो बड़ी छेती छिड़क जाता है, बंदा बड़ी छेती छिड़क जाता है। बंदा अज हो रहा है कल हो रहा है, समय समय ते बंदे दे मन दीयां परिस्थितियां बदलदियां रहिंदियां ने, पर उस राही नूं कदी तक के देखो कोई परिस्थितियां बदलदियां नहीं। कोई रब दे नाल लामा नहीं, गिला नहीं कोई भी रब दे नाल। एक बारी भी उन्होंने अपनी जुबान को कभी ये नहीं कहा रब्बा बड़ा माड़ा कीता, बड़ा धक्का कीता है, बड़ा साडे नाल जुल्म होया, साडा तां परिवार किन्ना हसदा वसदा सी, सारा उजड़ गया, कोई लामा नहीं। पर जदों तुसीं दुनियावी बंदे वाल देखो, साडे अंदर बड़े रब दे नाल मिले शिकवे ने। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਹੰਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਚੰਦ ਰਾਵਤ ਦੀ ਉਸ ਕੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ गुरु साहब जी ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਡਹਿਰਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਭਾਗੋ ਤੇ ਬੀਬੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਲਖੀ ਸ਼ਾਹ ਨਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਰਦਾ ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਵਾਸ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ। ਤੀਜੇ ਬੰਨੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਪੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਚੱਕ ਡੇਗਾ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਦਾਨਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੁਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ। ਕੁਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਮਲੂਦੀਨ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੇੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੇੜੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਲਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਬੜਾ ਜਾੜ ਪਿਆ ਬਾਣ ਹੈ, ਬੜਾ ਜੰਗਲ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸਨ। ਕੁਮਾ ਮਾਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਾਪਰੇ ਹੋਏ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਪੜ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੋਈ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚੱਕ ਢੇਰਾ। ਉਸ ਚੱਕ ਢੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਕਮਰੂਦੀਨ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਕਮਰੂਦੀਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਖਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਮਰੂਦੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਧੂਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਲక్ష్ਮੀ। ਮਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਕਲਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਖੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਮਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸਿਆ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਫਾਕਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉਸ ਕੁਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਦੀ ਜਾਇਓ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਰੋਪੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਚੱਲਦੇ ਕੁਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੁੱਚੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਨ ਪੁਣੇ ਦਾ ਹਨੇਰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲੰਕ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਲੱਗ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ
गुरु दरबार में हाजिर होकर इन्होंने कोटान कोट शुकराना धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी का जिन्हों की निघी हजूरी में बैठ के असीं साहिबजादियां दे उस इतिहासक विरसे की बात को जोड़ा है वो साझा करने का किया है। भुला करना की खिमा वडियाई गुरु दी अंत में बुलाओ फतेह करके आखो जी वाहिगुरू रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर गुर प्रसाद आनंद भया ते पाए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सरजीव की मन वजिया बधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण शब्दों लगाओ हरि के मन की दसा पातशाह जो श्री गुरु ग्रंथ
ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਦਾ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਸਾ ਬੋਲੋ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸ਼ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਰੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਕੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਟੀ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਦੇਖ ਬਾਹੀ ਦੇਖ ਕੀ ਅਡਿਟ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਰ ਖਾਲਸਾ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸੰਗੜਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਖੇਡ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਿਨਾਂ ਕੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਰ ਖਾਲਸਾ ਬੋਲੋ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਰ ਖਾਲਸਾ ਬੋਲੋ ਜੀ ਨਿਤਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ का सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ ऋषि आया देख देख फतेह मिर्द की पैर पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नूं सिखी दान केस दान रहत दान बदेख दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इश्नान चौकियां झंडे गुंगे जुग जुग अटाल धर्म का जयकार बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पादा राखा हे अकाल पुरख वाहिगुरू जी अपने पंथ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ हे निमाणिया दे मान ने ताणिया दे तान न्योटिया दी ओर सच्चे पिता वाहिगुरू जी आप जी दे हजूर विच गुरमत समागम दी समाप्ति दी अरदास है जी आप जी दे हजूर कड़ा प्रसादी दे हाजिर है दर ते परवान करो ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ੋ ਅੱਖਰ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਬੋਝ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਆਸ ਕਰਨੇ ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾਮ ਜਪੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ वाहिगुरू साहिब जी जब लो नहीं भाग दिलायुग तब लो भ्रम से फिरते बहुत आयो कल घोर समुद्र में बूढ़ तथे कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो तत् विचार जहै मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो सो कहो तन गुर सेविया अहस सहज सुहाए दर्शन पश्य गुरु होवे सिद्ध संगी
ਕਰੀਐ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ। ਆਨ ਦਿਨ ਸੋ ਕਿਰਤ ਕਰੀਐ। ਰਹਾਉ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸੇ ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਪੂਰੀ ਕਲ ਰਾਖੀ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਭਏ ਪਵਿੱਤਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਚ ਸਾਖੀ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਖੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਖੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ